अज मेरी सारे रिक्वेस्ट है कि जेड़े मैं दो इशू लेके आ रहा सवाल जवाब भी उन्होंने ही करांगा ताकि मेरे जेड़ा एजेंडा है वो डाइवर्ट ना होवे। सरकार दे विच बहुत ऐसे इशू होंगे जेडे कि तुसी होर भी रेज करना चाहते होंगे है वो किसी टाइम फेर कर लाँगे, नहीं तो यह ना हो कि तुसी कोई ऐसी गल छेड़ लो जी इनू लेके ये संबंध मैं ले लाँगा। इस तो बिना तुसी ही ना करियो, मैं होर कोई गल नहीं करनी, ये बारे च करांगा। सो सब तो पहला तो आप सारिਆਂ ਨੂੰ पंजाबियों ਨੂੰ देश वासियों ਨੂੰ आने वाली दिवाली दियाँ बहुत बहुत बधाइयाँ हों, बहुत बहुत शुभकामनावां। पंजाब तरक्की करे, आने वाले समय असी एक बखरा सुनहरा पंजाब सिर सकीए, वधिया सिर सकीए, उस लई मेरी शुभकामनावां है, यही मेरी कामना है। सो मैं बेनती करना चाहता है कि दिवाली के शुभ मौके ते कर्मचारियों लई ऐसी एक बहुत बड़ा उपहार लेके आए। अज तक कदे कर्मचारियों नूं इस तरह का उपहार शायद नहीं मिलिया जिड्डा वड्डा मैं अज दे रहा। और मैं थोनों ये दसना चाहता कि काफ़ी दिनों तो मेरे वंड तो पहला भी कर्मचारी हड़ताल पर सी, फिर काफ़ी देर नहीं रहे, हुण कुछ दिनों तो सी। अज सवेरे मेरी उन्होंने बैठ के गल हो गई है, उपहार जिहड़ा मैं हुण तुहानूं दसना उन्होंने नाल डिस्कस हो गया तो उन्होंने मैनूं ये भी कमिटमेंट दी है कि इस सरकार का जिहड़ा रहिंदा टाइम है उदों तक चाहे कोई गल हो जाए इंपलाइज हड़ताल पर नहीं जाणगे, बैठ के गल करन। ये भी साडे वास्ते बड़ी खुशी की गल है कि पंजाब सरकार आखिर इंपलाइज के सिर पर चलती है, अफसरां के सिर पर चलती है, वो एग्जीक्यूशन करते हैं जो सरकार दियाँ जिम्मेवारियां या सरकार जो काम करना है उसनूं इंपलाइज के थ्रू होंदा है। ये कोआर्डीनेशन बहुत जरूरी है इंपलाइज की ते सरकार की कि उहदे विच रहे और कोआर्डीनेशन के नाल सही तरीके दे नाल सही नीत दे नाल पंजाब के फैसले लागू होण, सरकार अगे वधे, पंजाब तरक्की करे, बड़ा जरूरी है। मैं कर्मचारी यूनियन जिहड़ियां अज मैनूं सवेरे मिलियां ते समूह कर्मचारियों का बहुत धन्नवाद करदा कि उन्होंने एक इतिहासक फैसला लिया कि असी जे कदे कोई गल होंदी बैठ के करांगे, हड़ताल नहीं करांगे। सो उस संदर्भ दे विच 440 करोड़ रुपये हर महीने ऐसी कर्मचारियों नूं जारा देण जा रहे हैं। डीए के रूप दे विच उन्हां दा ऐसी 11% डीए दे विच वाधा कर दिता। अज तो असी इस हुण इहनूं लागू कर रहे हैं। टोटल 14% पेंडिंग है, लेकिन 3% अजे हुणे होया, ਉਹਦੀ प्रोसैसिंग होएगी, ਉਹਦਾ सारा कुछ होएगा, लेकिन 11% असी लागू कर रहे हैं। इस लई कर्मचारियों नूं ये मैं तुहानूं सारी डिटेल दसांगा। ये बारे जी होर डिटेल देना चाहते हैं वो भी किधर तो 11% असी दे रहे तो ये 440 करोड़ रुपया पर मंथ सरकार नूं एक्स्ट्रा देना पे करेगा। ये वास्ते सारे कर्मचारियों नूं बहुत बहुत बधाई। मनु भी बधाई दे दो, मेरी घर वाले की तनख्वाह बढ़ जानी तो मैं उन्होंने भी जाके दूंगा। मेरी बिजली का बिल मेरी वाइफ दिंदी है, और जब बिजली का बिल आता है तो मेरे ना अखा जी औखियां जो कढ़ के देखती हर बार कि इन्ना बिल मैं कितने जमा करा, वो खाते चो जाता है। सो वो भी मैं हुण निवेड़न लग्या कि मैनूं घर विच भी थोड़ी जी खुशी मिले और हर पंजाबी नूं अपने घर दे विच खुशी मिले। देखो गल ये है कि पंजाबियों वास्ते चादर छोटी पई हुई है, पैर बाहर कढ़े वे सरकार खर्चे इन्ने पैंदे है कि वह झल्ले नहीं जाते। मैं एक सर्वे कराया सी हुणे
ਉਹਦੇ 'ਚ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਯਾਰ ਫੀਸ ਦੇ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਦੇ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਬਚਦੀ, ਜਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਦੇ ਕੇ ਫਿਰ ਘਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਐਡੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਪਏ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਇਸ਼ੂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਕਿਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਘਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾਉਣਾ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਟੈਕਸ ਔਰ ਉਗਰਾਹੀ ਜਾਂ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਹੋਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਖਰਚੇ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੇ ਪਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਹਿ ਸਕਣ, ਝੱਲ ਸਕਣ। ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਟੈਕਸ ਇੰਨੇ ਲਗਾ ਦੇਣਗੀਆਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਮਾਹੌਲ ਵਿਗੜਦਾ, ਫਿਰ ਸੁਈਸਾਈਡ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦਾਣੇ ਉਹਦੇ ਕਮਲੇ ਵੀ ਸਿਆਣੇ। ਜਦ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੰਗੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੜਾਈਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਆ ਸਾਡਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਤੰਗੀ ਦੇਈ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤੇ ਘੱਟ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਜੋ ਫੈਸਲੇ ਲਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਐਸੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਜੇ ਵੋਟਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਤਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਦੇ ਰਹੇ। ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਬਹੁਤ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਲਾ ਕੇ ਸੋਚਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ FM ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜਨਰੇਟ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਢਣਾ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਹੱਲ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ GVK ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ 6 ਤੋਂ 7 ਰੁਪਏ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਟੈਂਡਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਿੱਡ ਨਹੀਂ ਲਈਆਂ। 2 ਜਣੇ ਬੈਠੇ, ਇੱਧਰ ਸਰਕਾਰ ਬੈਠ ਗਈ, ਇੱਧਰ ਉਹ ਬੈਠ ਗਏ, ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਚਲੋ ਇੰਨੇ ਰੁਪਏ ਪਰ ਘਰ, ਚਲੋ ਖਤਮ। ਜੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਸਹੀ ਰੇਟ ਆਉਂਦੇ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ 6 ਤੋਂ 7 ਰੁਪਏ ਬਿਜਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਲੈਣੀ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਟੈਂਡਰ ਕੱਢਿਆ 500 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਰੇਟ ਆਇਆ 2 ਰੁਪਏ 38 ਪੈਸੇ ਸਾਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਟੈਂਡਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ 6 ਤੋਂ 7 ਰੁਪਏ ਲੈਣਾ ਕਰਿਆ ਵਾ, ਅਸੀਂ 2 ਰੁਪਏ 38 ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਲੱਗੇ ਆ ਬਿਜਲੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ 7 ਰੁਪਏ ਵਾਲੇ 6 ਰੁਪਏ ਵਾਲੇ JVK ਵਗੇ ਉਹ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੈਂਸਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਆਉਣ ਵਾਲੇ PPA, ਹਾਂਜੀ PPA ਟਰਮੀਨੇਟ ਕਰ ਰਹੇ। ਤੇ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ PPAs ਦੁਬਾਰੇ ਤੋਂ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਾਂਗੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗੀ। ਤਿੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੰਡੋਰੀ ਖੋਲਦੇ, ਮੌਕਾ ਆਏਗਾ ਉਹ ਵੀ ਖੋਲਾਂਗੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਆ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਕੋਈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅਗਲੇ ਕੋਟਾ ਵੱਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ, ਐਗਰੀਮੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰੇ ਰੀਕਨਸੀਡਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚਾਹੇਗੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜੀ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲਣੀ? ਅਜੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। 2 ਚਲੋ ਕੋਈ 2 ਰੁਪਏ 33 ਪੈਸੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ। ਸਾਡਾ ਸੋਲਰ ਦਾ ਰੇਟ ਆਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਦੱਸਿਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਇਆ ਕਿ ਆਪ ਘਰ ਸਸਤੀ ਖਰੀਦੀਏ। ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਰੇਟ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦੀ ਹੈ ਉਹ 2 ਰੁਪਏ 65 ਪੈਸੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਸੋਲਰ ਥਰਮਲ ਦੀ ਥਰਮਲ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰ ਐਕਸਚੇਂਜ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ 2 ਰੁਪਏ 65 ਪੈਸੇ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਖਰੀਦਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਸਸਤੇ ਟੈਂਡਰ ਕਰ ਲਏ ਹੈ, ਮਹਿੰਗਿਆਂ ਦੇ ਟੈਂਡਰਾਂ ਤੇ ਦੁਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫਾ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਰੇਟ 3 ਰੁਪਏ ਘੱਟ ਕਰ ਰਹੇ हैं। 0 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 7 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜੀ। 3316 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ ਪਰ ਐਨਮ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ ਸਬਸਿਡੀ ਟੋਟਲ ਜਿੰਨੀ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਉਹ 2200 ਕਰੋੜ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਬਸਿਡੀ ਹੈ ਉਹ 3316 ਕਰੋੜ ਦਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। 10628 ਕਰੋੜ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਰਹੇ हैं। 14000 करोड़ दिल्ली नालों 7 गुना ज्यादा। देखो जो ऐसे बचा रहे हैं वो कंज्यूमर कर रहे हैं, सरकार नहीं बचाएगी, ਅਸੀਂ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਚੀਜ਼। ਇਦਾਂ ਹੈ ਇਹ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਹੋਏਗਾ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਆਏਗੀ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ 300 ਯੂਨਿਟ ਫ੍ਰੀ ਕਰ ਦੋ ਤਾਂ 100 ਬਾੜਨੇ ਵਾਲਾ ਵੀ 300 ਬਾੜਨ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕੇਗਾ। 300 ਯੂਨਿਟ ਮਾਫ ਜੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੁਬਾਰੇ ਤੋਂ ਬਣਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਰਵੇ ਕਰਵਾਇਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਖੀ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਬਿਜਲੀ ਦਿਓ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਸਤੀ ਤੇ ਸਹੀ ਬਿਜਲੀ ਦਿਓ, ਪੂਰੇ ਟਾਈਮ ਦਿਓ। ਲੋਕ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ 200 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ 21 ਲੱਖ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਮਾਫ ਹੈ। ਐਸੀ ਉਹਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਮਾਫ ਰੱਖ ਰਹੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਵਾਂ, 21 ਲੱਖ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ 72 ਲੱਖ ਚੋਂ 200 ਯੂਨਿਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮਾਫ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ 1 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੱਕ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਸਕੀਮ। ऐसी ये नहीं है कि जी जिन्होंने फ्री मिल रही थी 200 यूनिट उन्होंने वापस ले लांगे, उन्होंने उसी तरह कंटिन्यू रहेगी। उस तो ऊपर उन्होंने भी फायदा होएगा जे वो 200 तो वध बाढ़ दे। दिल्ली च क्या है कि जी थोड़ी 300 यूनिट माफ है, लेकिन जे 301 होगी तो थोड़ा 300 के ही पैसे पैणगे। वो काम साढ़े पास ये चोर बाजारी या ये ड्रामेबाजी नहीं है पंजाब सरकार को। पंजाब सरकार ने 200 यूनिट तक 21 लाख कंज्यूमर की ਜਿਹੜੇ ਕਿ 1 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੱਕ ਦੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਹੈ ਬਹੁਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਫ ਕੀਤੀ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ 200 ਯੂਨਿਟ ਮਾਫ ਰਹੇਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਉਹ 200 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਬਾੜਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 3 ਰੁਪਏ ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਸਸਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ 3 ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ ਰੇਟ ਦੇ ਅੱਜ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਜਾਤ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਧਰਮ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਪਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 7 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੱਕ ਜਿਹਦਾ ਵੀ ਲੋਡ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਪਿੰਡੂ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਬਰਾਦਰੀ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦਾ, ਉਹ ਘਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 3 ਰੁਪਏ ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਕਰਵਾਇਆ। एग्रीकल्चर सेक्टर ਚ ਵੀ ਕਰਵਾਓਗੇ? एग्रीकल्चर ट्यूबवेल की कोई किसान दे ਇਹ ਸੈਪਰੇਟ ਇਸ਼ੂ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਪਲਸ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਫੈਸਲੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਲਈਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰਵੇ ਕਰਾਇਆ ਇਹਦਾ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਭੇਜ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋ ਫੈਸਲੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਏਗੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਭੇਜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਊਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਖੜਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 2 ਕਿਲੋਵਾਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਮਾਫ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ 2 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੱਕ 2 ਕਿਲੋਵਾਟ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ 2 ਕਿਲੋਵਾਟ ਤੱਕ ਦੇ 53 ਲੱਖ
ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਖੜੇ ਸੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਟੋਟਲ ਬਕਾਏ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। ਉਹ 1500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਕੇ ਜਾਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਦੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਜੇ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਚਲੇ ਜਾਏਗਾ ਜ਼ੀਰੋ, ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬਕਾਇਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ, 1 ਮਿੰਟ ਦੀ ਵੀ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ। ਬਹੁਤ ਦੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਜੇ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਚਲੇ ਜਾਏਗਾ, ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬਕਾਇਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਹੈ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ, 1 ਮਿੰਟ ਦੀ ਵੀ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਔਰ ਦੇ ਰਹੇ ਮੜ ਜਾ। ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੈ। ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਸਾਈਕਲ ਹੈ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਚਰਚਾਵਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ 1-1 ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਹੈ। ਜੇ 1-1 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲੋਡ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਦਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਲੈਬ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਆਪਣੇ ਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਆ ਇਹਦੇ ਚ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦੇਣੇ ਸੌਖੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਾਰਟ ਪੇਮੈਂਟ ਦਾ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਾਰਟ ਪੇਮੈਂਟ ਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਕਿ 1 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੀ ਹੈ ਉਨੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ, ਇਹ ਰਾਹਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇੱਕ ਜੋ ਆਪਾਂ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਅਸੀਂ ਲਾਸ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਹਦਾ ਵਿਕਲਪ ਲੱਭਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨਾਲ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਦੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਜੀ ਫਾਈਨਾਂਸ ਦੇ ਬੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੈਸੇ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਸੀ, ਪਰ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। MSME ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੀਡੀਅਮ ਐਂਡ ਸਮਾਲ ਸਕੇਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫਿਕਸ ਚਾਰजेज ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ 50% ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਗਰੋ ਕਰਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕ। प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी। पंजाब के मुख्यमंत्री